सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दा आगाज़ करन जा रहे हैं। एक बड़ी स्टेटमेंट बीजेपी के लीडर पंजाब बीजेपी के लीडर दिंदे हुए नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके। नवजोत सिंह सिद्धू 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ? एक ਵੱਡਾ सवाल जरूर है। मौजूदा समय कांग्रेस ने कांग्रेस कह रही है कि साडे नाल हैगे ने, असीं वड्डी जिम्मेवारी दे रहे हां। ते सब दे विचाले बीजेपी के आगू मास्टर मोहन लाल ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने कहा कि सिद्धू 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। बीजेपी ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नवजोत सिंह सिद्धू ਲੜਨਗੇ। नवजोत सिंह सिद्धू का भविख सिर्फ बीजेपी दे विच है। साबका कैबिनेट मंत्री ते बीजेपी के सीनियर आगू ने मास्टर मोहन लाल नवजोत सिंह सिद्धू ते टिकिया ने बीजेपी दी नज़रां। नवजोत सिद्धू ते मास्टर मोहन लाल ने वड्डा बयान दिता। मौजूदा स्थिति नूं समझण दी जरूरत है। इस विचाले बीजेपी का बयान। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू एक दिन पहला राहुल गांधी वाली स्टेज के उत्ते पहुंचे तो जरूर, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल दूरियां या कहिए कि एक दूजे तो दोवें आगू उखड़े उखड़े नजर आए। तो इस विचाले जो बोल रहे सन नवजोत सिंह सिद्धू तो उस समय जो उन्होंने कहा गया कि समा बहुत घट है, थोड़ा जिहा समा घट लो, तो उस दे विच उन्होंने एक बयान यह भी दे दिता कि मैं तो बथेरी देर चुप करा के बिठाई रखिया, अज बोल लैण दो। यानी कि तलखी सिद्धू के बयानों के लाजमी तौर के उत्ते सी। बेशक केंद्र की सरकार को घेर रहे सन, पर इस सब के विचाले मास्टर मोहन लाल हुण वड्डा बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी तो लड़नगे। यानी कि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों के नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी च वापसी करनगे ते 2022 तो पहला पंजाब दे विच बीजेपी नूं अगे वधाउणगे ते 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी तो लड़नगे। तो वड्डी खबर है इस समय की। वड्डी खबर इस करके भी हो जाती है क्योंकि सिद्धू नूं लैके क्यासराइयां तो बहुत सारियां ने। इस विचाले आम आदमी पार्टी भी सोचती है कि सिद्धू उन्हां दे नाल आउण। हालांकि आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि कोई भी आवे असीं उसदा वेलकम करांगे, पर दूजे पासे तो बयान यह भी हुंदा है कि आखिर जे सिद्धू नूं लैके इन्ना हर कोई सॉफ्ट नज़र आ रहा है ताकि वाकई सिद्धू भी सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, या कांग्रेस के अंदर ही रहणगे, कांग्रेस के नाल बने रहणगे, या कुछ वखरा सोचते हैं। तो मास्टर मोहन लाल की स्टेटमेंट अपने आप दे विच वड्डी स्टेटमेंट है कि बीजेपी दे विच वापस आ सकते हैं। देखो बीजेपी दे विच लंबा वेला रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू, मैंबर पार्लीमेंट भी बने, राज्य सभा भी उन्होंने भेजा गया, पर तलखियां आईयां जो अकाली दल नूं लैके सिद्धू दे वल्लों सवाल चुके गए। तो इस विचाले 2017 के इलैक्शन तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, बहुत थोड़े दिन पहला ही ज्वाइन किया गया सी। मास्टर मोहन लाल इस समय वड्डी स्टेटमेंट दे रहे हैं। की कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने सुनावांगे। मैं अज भी इस फर्म कन्विक्शन से खड़ा हाँ कि सिद्धू जी का, नवजोत सिद्धू जी का उद्धार भारतीय जनता पार्टी च होना है। और 22 का इलैक्शन देखोगे तो वो नवजोत सिद्धू भारतीय जनता पार्टी च आकर के लड़ेगा। ये भी देख लेना। मैं गल बिल्कुल कन्फर्म गल कर रहा, कोई शरारत नहीं कर रहा। मैनू पता है ना अपने टैंपरामेंट का, क्योंकि वह जन्म भारतीय जनता पार्टी जो है और वह उद्धार भारतीय जनता पार्टी च होना है। देखो मैं अज भी इस फर्म कन्विक्शन। तो मास्टर मोहन लाल के वालों बयान दिता गया तो कह रहे हैं कि उद्धार बीजेपी के आके होना। जिवें मैं पहला जिक्र किया कि नवजोत सिंह सिद्धू लंबे वेले तक बीजेपी के नाल रहे हैं। बीजेपी के उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट भी चुने गए तो राज्य सभा भी बीजेपी के वालों उन्होंने भेजा गया, पर तलखियां वधियां ते सिद्धू के वालों या कहिए कि उन्होंने पत्नी मैडम सिद्धू के वालों भी लगातार स्टेटमेंट्स आंदियां रहियां कि सानू बीजेपी तो कोई प्रॉब्लम सी ही नहीं, सानू प्रॉब्लम अकाली दल तो सी। जे अकाली दल तो गठजोड़ अलग हुंदा है, बीजेपी अलग हुंदी है, तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। अजिहियां भी दबी जुबान दे विच स्टेटमेंट्स आंदियां रहियां ने, खास तौर पर नवजोत कौर सिद्धू यानी कि मैडम सिद्धू दियां। ते हुण क्योंकि गठजोड़ तो टुट चुकिया, अकाली दल का राह अपना, बीजेपी का अपना, तो कि नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हुण होनी पॉसीबल है? एक क्या सराइयां तो लग रही ने क्योंकि सिद्धू के कोल देखो बदल भी इस समय खुले नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी वेलकम कर रही है, ਜਿਹੜੇ अकाली दल तो ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਖਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਫਰੰਟ, ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਖੈਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ। देखो, मैं अज भी इस फर्म कन्विक्शन ते खड़ा हाँ कि सिद्धू जी का, नवजोत सिद्धू जी का उद्धार भारतीय जनता पार्टी च होना है, और 22 का इलैक्शन देखोगे तो वो नवजोत सिद्धू भारतीय जनता पार्टी च आकर के लड़ेगा। ये भी देख लेना, मैं गल बिल्कुल कन्फर्म गल कर रहा, कोई शरारत नहीं कर रहा। मैनू पता है ना अपने टैंपरामेंट का, क्योंकि उसका जन्म भारतीय जनता पार्टी जो है और उसका उद्धार भारतीय जनता पार्टी च होना है। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਨਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੰਝੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
का सिस्टम है, जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पर कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है, एमएसपी को गारंटी करने की जरूरत है, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है, साइलों बनाने की जरूरत है और मार्केट बनाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आपको और मंडियां नहीं दे रहे हैं, बेहतर पीडीएस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। यह आक्रमण सिर्फ किसानों पर नहीं हो रहा है, और मैं यहां सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए खड़ा हूं। क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान का नहीं, नुकसान सिर्फ मजदूर का नहीं, नुकसान पूरे देश का होने जा रहा है। अंग्रेजों से हम लड़े थे, किसने लड़े थे? उन्होंने हमारा भोजन कंट्रोल कर दिया था। जिसका भोजन कंट्रोल हो जाता है, उसकी आजादी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये 3 कानून हिंदुस्तान की आजादी छीनने के कानून हैं। ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, मजदूर के खिलाफ नहीं है, छोटे दुकानदार के खिलाफ नहीं, ये कानून हिंदुस्तान के खिलाफ है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 70% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। पंजाब का खत्म करता मेरे आज 7 महीने ਦੇ ਤੁਸੀਂ जीएसटी नहीं ਦਿੱਤੀ, किसानी भी तो ਤੁਸੀਂ रोटी बंद करने लगे ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? जरा ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਵੀਰੋ, ਇਹ और मेरे ਭੈਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਊ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੋ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
और ये लड़ाई अखीर तक लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे वास्ते हर मेरा छोटा किसान, हर जेड़ा अपनी रोटी नहीं खा सकता, वो मेरा। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਲੜਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਗਤ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। 100 ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭੀ ਹਜੇ ਸੰਪਰਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਣਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ स्वीकार कुदरती हो गई, और मैं जो अपने संबंध ने उस आधार पर कह रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का भविष्य अज भी भारतीय जनता पार्टी च है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने मदर पार्टी है, मां पार्टी है, और कांग्रेस उन्होंने बहुत ही देर अपने नाल नहीं रख सकती। ये भी मेरे को लिखवा लो तुसी, जिस प्रकार कांग्रेस का कल्चर है, जिस प्रकार की कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अज फिर अदब न कह रहा, सिद्धू लई इको ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर राजनीतिक जन्म नवजोत सिद्धू का होया, उन्होंने धर्मपत्नी का होया, उन्होंने धर्मपत्नी को असीं मिनिस्टर बनाया, और मेरी वो भैन, मैं उन्होंने विधान सभा भी वो शब्द याद रखना, अज भारतीय जनता पार्टी छड्डे अकालीए नूं असीं सिर झुका करके भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। तो ग्राउंड खाली है, असी स्वागत करने हैं नवजोत सिद्धू का। ईमानदार आदमी है, अच्छा बुलारा है, और भारतीय जनता पार्टी के एसेट्स बन गए। इस करके मैं कह रहा कि आओ 2022 दियां चुनावां, आने वाले पार्लीमेंट दियां चुनावां नवजोत सिद्धू ही होए। यही मैं बेनती भारतीय जनता पार्टी वालों करना चाहना जी। चलो शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को इन्ना ही समा सी, कोशिश रहेगी कि अगे भी तुहाडे नाल गलबात इस मुद्दे दे उत्ते कर सकीए। शुक्रिया फिलहाल दे लई सर, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। ते मास्टर मोहन लाल जी खुले दिल दे नाल बीजेपी दे वल्लों सद्दा दे रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू ते उन्हां दी पत्नी नूं, ते नाल ही उन्होंने भी समझाउण दी कोशिश की है कि इस समय सियासी गणित देखो। अमृतसर वाली सीट जिथे नवजोत सिंह सिद्धू पहला लड़े ने, वो सीट इस समय ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। हुण गल किसानां दे प्रदर्शन दी बठिंडा लेके चलदे हां। बठिंडा दे विच किसानां दे वल्लों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बठिंडा सड़कां दे उत्ते उतरे ने किसान, अर्धनग्न होकर खेती कानूनां दा विरोध किसानां दे वल्लों बठिंडा दे विच किया जा रहा है। खेती बिलां दे खिलाफ किसानां दा धरना प्रदर्शन जारी है। 1 अक्तूबर तो पंजाब भर दे विच किसानां ने रेल रोको अंदोलन शुरू किया होया है, जो 5वें दिन भी जारी है। उधर बठिंडा दे विच सड़कां दे उत्ते भी उतरे ने किसान ते अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बठिंडा दे विच किसानां दे वल्लों किया गया है। रुक करते हैं सूरजपान मेरे सहयोगी बठिंडा तो साडे नाल ने। सूरज की कुछ इस समय तुहाडे कोल किसानां दे प्रदर्शन नूं लैके अपडेट तस्वीरां जरूर साडे दर्शकां तक पहुंचाना। बिल्कुल गौरव, तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे किस तरह जिहड़ा प्रदर्शन है ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਤਣਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। 5700 ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ 4500 ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਦੇ ਤਣ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਵੇ ਤਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਬਠਿੰਡਾ ਨਰਮੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਿਆ ਕਮੰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੂਗੀ, ਮੰਗ ਮੰਨੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਕਰੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।